بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک حیران کر دینے والے جنازے اور ایک تاجر کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ یہ ایک جنات کے بچے کا جنازہ تھا، لیکن دوستو اس واقعے کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ حیرانیوں اور پریشان ہو جائیں گے۔ بس اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جو نہایت ہی نیک اور مذہبی انسان تھا۔ اس کی ایک بیٹی اور دو بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور ماں رہا کرتے تھے۔ اس تاجر کی ماں کی آنکھوں کی روشنی بے حد کم ہو چکی تھی، لیکن اس کی بیوی پیار اور محبت سے اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی۔ تاجر کی اکلوتی بیٹی تھی جس کی اس نے شادی طے کر دی تھی اور شادی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ تاجر کو ہر وقت اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی فکر لگی رہتی تھی۔ تاجر کا کاروبار بہت بڑا تھا اور وہ بہت ہی ایمانداری سے سودا کیا کرتا تھا۔ وہ کسی سے ناجائز ایک پیسہ بھی نہیں لیتا تھا۔ ایک دن تاجر کاروبار کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت بیٹی نے باپ کو بہت ہی پیار سے ایک ٹوکری میں کھجوریں دے دی اور کہا، ابا جان بھوک لگے تو کھا لینا۔ اس کے بعد تاجر گھر سے نکل پڑا اور 3 دن تک سفر کرتا رہا۔ آخر کار وہ دوسرے شہر پہنچ گیا، جہاں کا تاجر نے اپنا سارا سامان بیچ دیا اور وہاں سے دوسرا سامان خریدا اور اپنے اونٹ پر لاد کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا تو ہو کر ہی رہنا ہے، وہی اس تاجر کے ساتھ ہوا۔ تاجر جس راستے سے آ رہا تھا، اس راستے میں کترا تھا، یعنی راستہ خراب تھا، لہذا تاجر دوسرے شہر سے اپنے شہر کو چل دیا۔ یہ راستہ زیادہ تو ریگستان تھا اور لمبا راستہ تھا، اس لیے یہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ اب اس کے قافلے کو چلتے چلتے شام ہونے لگی۔ اتنے میں تاجر کو ایک جگہ پانی کا کنواں نظر آیا۔ تاجر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب ہم کچھ دیر یہی رہیں گے۔ شام ڈھلنے کا منظر نہایت ہی دلکش لگنے لگا اور ٹہلتا ہوا ہوا اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ٹوکری لیے کنویں کی طرف بڑھنے لگا۔ تاجر ہوائے کے کنارے بیٹھا قدرت کے حسین منظر کو دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ٹوکری میں سے کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ تاجر کھجوریں کھاتا جاتا، اس کی گٹلیاں اپنے آس پاس رکھتا جاتا۔ اچانک اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا، اس نے ایک کھجور کی گٹلی کنویں کے اندر مار دی، یعنی گٹلی پھینک دی۔ جب تاجر نے کنویں کے اندر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ کنویں کا سارا پانی تو سرخ تھا، یعنی لال ہو گیا۔ لیکن وہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ شاید یہ سب شام ڈھلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ شام کے وقت سورج لال ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ کھجوریں کھا کر اپنے قافلے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد رات ہو گئی۔ سبھی قافلے والوں نے عشاء کی نماز ادا کی اور آرام کرنے لگے۔ تاجر ایک طرف اپنی ہی دنیا میں گم تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک جنازہ گزر رہا ہے۔ تاجر اس ریگستان میں جنازہ گزرنے کا منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا، کیونکہ ریگستان میں آبادی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ تاجر جنازے میں شامل ہونے کے لیے جنازے والوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک مقام پر پہنچ کر جنازہ رک گیا اور اچانک بہت سارے لوگ جنازے میں آ کر شامل ہو گئے۔ اب تک کا سب سے حیران کر دینے والا منظر تھا۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ تاجر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جنازے کے ساتھ تو اتنے لوگ نہیں تھے، اب یہ اتنے لوگ اچانک کہاں سے آ گئے۔ اتنے میں امام صاحب بھی پہنچ گئے اور انہوں نے تکبیر کہی اور تاجر نے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ میت ایک بچے کی تھی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد بچے کے باپ نے روتے ہوئے بلند آواز سے کہا، اے آدم زاد کی کھجور کی گٹلی لگنے سے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ یہ نادان کنویں کے اندر اپنی ماں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ سن کر تاجر کو ایسے جیسے کہ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اتنے میں اچانک اس کے پاس کھڑے انسانی شکل کے جنات غائب ہو گئے اور میت بھی غائب ہو گئی۔ دوستو، اب تاجر کے سامنے وہ جن کھڑا تھا جس کے بچہ تاجر کی کھجور کی گٹلی کھانے سے مر گیا۔ تاجر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ جن بہت غصے میں تاجر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے آدم، تیری وجہ سے میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ مجھے خون کے بدلے خون چاہیے اور اب میں تیرا بیٹا لوں گا۔ یہ سن کر تاجر رونے لگا اور کہنے لگا، اے جن، یہ غلطی مجھ سے ہوئی۔ میں نے سوچا کنویں میں صرف پانی تھا، مجھ کو تیرا وہاں خاندان نظر نہیں آیا۔
जिन ने कहा, है इंसान, ये तुम्हारी नजर का पर्दा है कि तुम जिन्नात को नहीं देख सकते, लेकिन क्या तुम्हें एहतियात नहीं बरतनी चाहिए? अब तो मुझे किसी भी तरह से सिर्फ बदला चाहिए। दोस्तों, वो जिन किसी भी तरह से नहीं माना। आखिरकार ताजिर ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान का सौदा कर डाला और कहा कि तुम मुझे मार दो। जिन जब इसको मारने लगा तब ताजिर ने इससे कहा, ऐ जिन, मेरे पास लोगों की कुछ अमानतें हैं, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं उन लोगों की अमानतें दे दूं, लोगों को वापस करके फिर आ जाऊंगा और अपने बेटे की शादी करवाकर आपके पास आ जाऊंगा। जिन बहुत गुस्से में आ गया। ये देखकर ताजिर ने कहा, ठीक है, अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मेरी जान ले ले, लेकिन क्यामत के दिन मुझसे अमानत की वापसी का सवाल होगा, मैं तेरा गिरबान पकड़वाऊंगा। लेकिन जिन ये बात सुनकर सहम गया और बोला, ऐ आदमजाद, मैं तुझे 40 दिन की मोहलत देता हूँ। 40वें दिन के शाम के वक्त तू इस कुएं पर आ जाना जहाँ पर तूने मेरे बेटे का कत्ल किया था, वरना मैं तेरे खानदान में से किसी की भी जान ले लूंगा। ताजिर ने अल्लाह की कसम खाई और जिनसे वादा किया कि ऐ जिन, तू मुझे यहाँ से जाने दे। ताजिर बदहवासी के आलम में जब वापस काफले पहुंचा तो काफले वाले कहने लगे कि जनाब, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको आवाजें दी, लेकिन आप अकेले एक तरफ जाते ही जा रहे थे। तो ये सुनकर ताजिर खामोश रहा। अगले दिन ताजिर काफले के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया और जब ताजिर अपने घर पहुंचा तो ऐसे जिनका वादा याद करता रहा। 10 दिन गुजर चुके। ताजिर अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। अपने खानदान वालों और अपनी माँ से गले लगकर ताजिर बहुत रोया। ताजिर के इस रोने पर घर वाले सभी परेशान थे और सोच रहे थे कि इससे पहले भी ये तजारत के लिए गए थे, लेकिन इस बार तो हमसे इस तरह मिल रहा है जैसे हमसे आखिरी बार मिल रहा है, बिछड़ने वाले हैं। अगले दिन ताजिर एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरा। इतने में इसने वहां देखा कि एक अल्लाह वाले बुजुर्ग बैठे हुए हैं और अल्लाह का नाम ले रहे हैं और इनकी जानिब बढ़ने लगा। ताजिर इनके करीब बैठकर जोर जोर से रोने लगा। दरवेश ने कहा, बेटा, तू जिस खौफ में मुब्तला है इसे अपने दिल से निकाल दे। जिस खौफ से तू डरा हुआ है ये तुझे जीने नहीं देगा, तो इस खौफ को निकाल दे। मौत का खौफ अपने दिल में ना रख। मौत दुनिया की अटल हकीकत है। कोई भी मजहब हो, चाहे वो अल्लाह को माने या ना माने, मौत तो एक ना एक दिन आनी ही आनी है और हर किसी को आनी है। तमाम मखलूकात को मौत का जायका चखना ही चखना है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। ये बात उसने सुनी तो वो समझ गया ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं। तुम मत रो, बस अपने जाने का सामान इकट्ठा कर। दरवेश की बात सुनकर ताजिर उठा और कहने लगा, बाबा, मैं जाने के लिए क्या तैयारी करूं? दरवेश ने जवाब दिया कि तुझे चाहिए तो अपने साथ बुलाई का इरादा रख, नेकी, मोहब्बत, इंसानियत, खिदमत, बका और ईमान ले। बस तो आज अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अगर तेरे पास किसी की कोई अमानत है, कर्ज है, तो उसको अदा कर दे। तो अगर किसी का दिल दुखाया तो जाकर से माफी मांग ले, और अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किया तो जाकर उसे माफ कर दे। अगर माँ बाप है तो उनका फर्ज अदा कर, और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपनी बीवी बच्चों को जरूर बता देना। राज कभी मत छुपाना, वरना कब्र में एक दिन तो खुद ही खुल जाएगा राज। अगर तेरी बेटी है तो इसकी शादी कर दे। अगर तू दौलतमंद है तो ज़कात दे। बीमार, मुहताज और गरीब जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कर। इसमें पहला हक तुम्हारे घर वालों का है, दूसरा हक तेरी जरूरतमंद अजीज और रिश्तेदारों का है, और तीसरा हक तेरे उन पड़ोसियों और उनका है जो तुझसे मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं, और चौथा हक शहर के यतीम बच्चों, बेवा और सहारा बूढ़े लोगों का है। इसके बाद ताजिर वहां से चला गया। उसने वापस जाकर अपनी बेटी की शादी की और दरवेश की बातों पर अमल किया। जब 40 दिन पूरे होने में 8 दिन बाकी रह गए तो दरवेश की आखिरी हदायत के मुताबिक अपनी बीवी और अपने बच्चे को अपने दिल का राज बता दिया, और इसने अनजाने में हुई गलती जिससे जिनके बच्चे की मौत हो गई वो पूरा वाक़या अपनी बीवी को और अपने बच्चों को सुना डाला। ये सुनकर घर में कहर मच गया और सारे घर वाले ताजिर को जाने से रोकने लगे, लेकिन ताजिर ने कहा, अगर मैं ना गया तो मैंने अपने परवरदिगार की कसम जो खाई है तो इसका क्या होगा? मुझे वहां तक जाने में 8 दिन का वक्त लगना है। बस अब मैं जाता हूँ। 40वें दिन वो वहां पहुंच गया। ताजिर घर वालों को आखिरी बार मिलकर चला गया। ठीक 40वें दिन के बाद वो इस कुएं के पास पहुंच गया और ये वही शाम ढलने का वक्त था। उसके बाद वो जिन्न आया। उसे देखकर ताजिर कहने लगा, ऐ जिन्न, मैं अपने वादे के मुताबिक तेरे पास आ गया।
तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे 40 दिन की मोहलत दी और मैंने अमानते वालों की अमानतें लुटा दी और अपने बेटे की शादी भी कर दी और अपनी आखिरत का सामान भी इकट्ठा कर लिया। ये सुनकर जिन बोला, ए आदमजाद, बेशक तूने अपना वादा पूरा किया। अगर तू चाहता तो अपने वादे से भाग सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। ताजिर ने कहा, बेशक मुझसे गलती हुई, भले में ही या अनजाने में क्यों ना हुई, लेकिन मुझ पर अपने परवरदिगार के बेइंतहा एहसानात हैं। मैं इसकी झूठी कसम खाकर गुनाहगार नहीं बनना चाहता। जिन कहने लगा, जिस अल्लाह को तू मानता है मैं भी उस अल्लाह को मानने वाला हूँ। ए आदमजाद, अब तू जा सकता है। तेरी बात से खुश होकर मैं अपने बेटे का कत्ल और मेरी दी हुई सजा से तुझे बरी करता हूँ। जा अपने घर वालों को जाकर मिल ले। प्यारे दोस्तों, इस तरह जिन ने ताजिर को माफ कर दिया और ताजिर हंसी खुशी दोबारा अपने घर लौट आया। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।